وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم एक दिन जागावा ছোট বেকারি हो भैया ছোট বেকারি एक दिन जागावा ছোট বেকারি हो भैया ছোট বেকারি माया के बंधनिया माया के बंधनिया माया के बंधनिया टूटबे करी एक दिन जगवा छूटबे करी हो भैया छूटबे करी एक दिन जगवा छूटबे करी हो बबुआ छूटबे करी ना जाने कब आ जाई संदेशावा छोड़े के पाड़ी ओ दिन माया वाला देसावा ना जाने कहिया आई जाई संदेशावा छोड़े के पाड़ी ओह दिन माया वाला देसावा ओह दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी एक दिन ए जगवा छूटबे करी हो भैया छूटबे करी माया के बंधनिया माया के बंधनिया टूटबे करी एक दिन ये जगवा छूटबे करी हो भैया छूटबे करी केकरा खातिर जो गावत बाड़ा केकरा खातिर माल दौलत जोगावत बाड़ा हाथी घोड़ा महलत महल बनावत बाड़ा केकरा खातिर धन रतन जुटावत बाड़ा मादल हीरा मोती महलत माला जोगावत बाड़ा एक दिन सब कुछ यही जे छूटबे करी हो भैया छूटबे करी एक दिन सब कुछ यही जे छूटबे करी हो भैया छूटबे करी एक दिन ए जगवा छूटबे करी हो भैया छूटबे करी माया के बंधनवा टूटबे करी एक दिन जगवा छूटबे करी हो भैया छूटबे करी श्रद्धेय सम्मानित ও নির্বাচিত আজকের সভার मोहम्मद सभापति महोदय तो क्या हम भोजपुरी में बोलब क्या? हाँ,
आई देखी अगर खाली भोजपुरी में बोलेम तो हमार माई बहन सब ना समझी ना। हाँ, मिला जुला के बोले के पड़ी। अच्छा, बीच बीच में बोलब इंशाल्लाह। हाँ, काहे के भोजपुरी जबान के अब सब केहू दीवाना बन गईल बा। हाँ, एक दिन भैया एक वक्त रहल कि हम जब भोजपुरी कहत रहनी है तो लोग हमके बड़ा बहुत दुख की बात कहलस कि ये कौन जबान लेके आ गई हो भोजपुरी जबान। बहुत तरह के बात लोग हमके सुनावला रहलस। लेकिन आज भोजपुरी के जलवा हर केहू देखे के चाहेला और हर केहू के जबान में जबान समझ में आवेला। काहे के भोज में जैसन मजा बा ई भोजपुरी जबान ऐसन बा जेकरा में इतना मजा बा। भोज खाए खातिर लोग जैसे जाला बड़ा शौक से जाएला ना, वैसा ने बड़े शौक से भोजपुरी जबान सुनेला लोग। समझ में आई भैया कि भोज में बहुत तरह के खाए के खातिर खाना मिलेला ना, बहुत तरह का में खाना होला। तो वैसा ने ई जबान में बड़ा बहुत जबान के मिलावट बा। ये खातिर भोज में मजा बा तो भोजपुरी में मजा बा। तो हम रउआ लोग भोजपुरी बीच बीच में सुनाइब जरूर, लेकिन भैया हम खाली भोजपुरी में बतियाइब तो सबके हो ना समझी। किछु वयस्क लोग की कोई छे एगले बे। हाँ, वयस्क लोग की कोई छे एगले बे আর मैं लोग छी बुझते पारी ने सबटाई कोनटा की कहिले ना कहिले तो सबके लिए चलते হবে भाई। हाँ, যা হোক সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদের খালিক, যিনি আমাদের মালিক, যিনি আমাদের আহারদাতা, যিনি আমাদের পালনকর্তা, যিনি আমাদের কান্না মুখে হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর একবার সকলে প্রশংসা আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরূদ এবং সালাম কুল কায়নাতের শিরামণি নবী মক্কি, নবী মাদানী, নবী আহমদ, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা বিতীর্ণ সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা ওয়া বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে সূরা নাহলের একটি আয়াত পড়েছি এবং মুসলিম শরীফের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি। তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খুশহাল जिंदगी के चंद औसाफ। जिंदगी को खुशहाल बनाने का चंद उसूल। কি করলে জীবনটা সুখের জীবন হবে। আমরা সবাই জীবনে সুখ চাই না ভাই? চাই না সব মানুষই জীবনে সুখ চাই কি চাই না? যে চাকরি করে সেও জীবনে সুখ চাহে, যে চাকরি করে সেও জীবনে সুখ চাহে, যে মেহাত্তরি করে সেও জীবনে সুখ চাহে, যে ডাক্তারি করে সেও জীবনে সুখ চাহে। যেই কোনো মানুষ হোক সবাই নিজের জীবনে সুখ চাহে না? সবাই আনন্দের জীবন চাহে না? আর এই জন্য সব মানুষই আল্লাহর জমিনে দুটা জিনিসের ওপরে সবারই একমত। একটা হলো সারা পৃথিবীতে মরণের ওপরে কাউরির মতভেদ নাই, কোনো মানুষ মত থেকে অস্বীকার করেনি। আর দ্বিতীয় নম্বরে হলো কোনোই মানুষ চাহে না যে আমি কষ্টের জীবন কাটি, নাকি সব মানুষই চায় আমি সুখের জীবন পাই। আর এই জন্য সব মানুষই নিজে চেষ্টা করে কি করলে আমি সুখী হতে পারবো। এই জন্য একটা ডাক্তার কি করে টাকা ইনকাম করবে তার ফিকিরে সে আছে, একটা মাস্টার কি করে ইনকাম করবে ও ফিকিরে আছে, একটা লেবার কি করে দিনে দেহাড়ি বেশি পড়বে তার ফিকিরে সে আছে, একটা মিস্ত্রি কয়খান হাসুয়া কাচুয়া বেশি করলে ওর টাকা বেশি ইনকাম হবে তার ফিকিরে সে আছে, একটা কাপড়ওয়ালা কি করলে কাপড় বেশি বিক্রি হবে তার ফিকিরে সে আছে। সবাই নিজ চিন্তাতে কামাই করতে আছে, কর্মফল করতে আছে যে আমার ইনকাম বেশি হোক, আমি জানি ইনকাম বাড়াতে পারি, আর আমার লাইফ জানে ভালো হয়, আর আমি যেন সুখী হতে পারি। সব মানুষই সুখ চাই, আর সুখের জন্য মানুষ হালাল থেকে হারাম পর্যায়ে নেমে যায়। সুখের জন্য মানুষ হালাল থেকে হারাম কামাইও করে না? কিসের লেগে? সুখের লেগে। সুদে টাকা দিলে এটা হারাম সব মানুষই জানে না? জানে। কথা ভালো করে শুনেন, বেশি সময় পাইনি, একটু সময় পেয়েছি। সুদে টাকা দিলে সুদ খাওয়াটা হালাল না হারাম? হারাম। তাহলে লোকটা লাখ টাকার মালিক, আর সুদে যারা টাকা দেয় ওরা ঢের টাকার মালিক না কম টাকার? গরিব মানুষ সুদে বেশি টাকা দেয় না ঢের টাকাওয়ালা?
ঢের টাকাওয়ালা, কেন ওর টাকা বেশি আছে তাই বাড়তে সুদে দিচ্ছে। আর তো সুদে ও জানছে যে সুদের টাকাটা এত বড় গুনাহ যে জেনার চাইতে বড় গুনাহ, কিনা 70 জেনার এক গুনাহ। তাহলে তারপরও ও সুদে টাকা লাগাই কেন? আমার দৌলত বাড়বে, আমার গাড়ি হবে, আমার বাড়ি হবে, আমি সুখী হব, আমার লাইফ সেটেল হবে, আমি আনন্দের জীবন পাবো। এই জন্য মানুষ হালাল থেকে হারাম কামাইতে নেমে যায়। জায়েজ না জায়েজ কুছো না দেখলা, अरे हलाल हराम तनिको न बुझला, अरे जायज न जायज कुछो न देखला, हलाल हराम तनिको न बुझला, कैला खूबे कमाई ए तो हर कमावल दौलत संघुआ तो हर न जाई, ए तो हर कमावल दौलत तो हर धिया पोता खाई, खाली हाथे आइला बाबू, अरे खाली हाथे आइला भैया होखबा खाली विदाई, सोना जैसन देहिया तोहर माटी में मिल जाई, सोना जैसन देहिया बाबू माटी में मिल जाई। সবাই জানে খালি হাতে এসেছি, খালি হাতে যাব, আনতে কিছু পারিনি, নিয়ে যেতে কিছু পারবো না। তারপরও মানুষ হারাম কামাই করে, কর্ম করে, করে টাকা ইনকাম করে কিসের জন্য? সুখের জন্য। জীবনে সুখ পাবো, শান্তি পাবো, জীবনে সুখী হব। কিন্তু সবাই সুখী হতে পারে? পারে না। আল্লাহ বলছেন কি করলে সুখী হবি? কয়েকটা উসুল পদ্ধতি আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন। সবই বলা যাবে না, দু চারটে আপনাকে একটু শর্ট টাইমের মধ্যে আজকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 1 নাম্বার, আমার কথা নয়, খালি সুখ টাকা থাকলে মানুষের সুখ হয় না ভাই। একটা এটাও জিনিস জেনে নিয়েন যে খালি পকেটে টাকা থাকলে যে সুখ আছে সেটা কথা নয়। একটা লোকের কাছে করোড়ো টাকা আছে, আর করোড় টাকার বিনিময়ে বড় লোকের বেটা বাপের টাকার গরমে কাকে মেরে দিয়ে চলে আসছে, একটা কেস ওখানে চলছে, একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়ে কাউকে মেরে চলে এসছে, ও থানাতে রাখা আছে। একটা টাকার গরম দেখে পুরনে টাউনে জমি কিনে নিয়েছে, কেস চলছে। ওই লোকটা সুখে, টাকার দেখতে সুখে আছে কিন্তু ভিতর থেকে ও আন্তরিক সুখী নাই। কেনে? রাতের বেলাতেই শান্তির ঘুম ঘুমাইতে পারে না। এদিকে কোয়াট ঘুরছে, নিন আসে না, চিন্তা পড়ছে গাড়ি এখানটা যে থানাতে গেল, কয়দিন যে থাকবে, কখন ছুটবে, কি যে করবো, এ কোয়াট দিচ্ছে। এদিকে জমির ভেজালটা 10-12 বছর হয়ে গেল, মিটেও না, কি যে হবে এত টাকার জমি। এই করতে করতে ওর রাত কেটেছে, ওর সুখ নেই। টাকা থাকলে খালি সুখী হওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা বলছেন তুমি শান্তির জীবন যদি চাও তাহলে কি করো? 1 নাম্বার পয়েন্ট নোট করেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন মান আমেলা সালেহান, মান আমেলা, যে ব্যক্তি আমল করলো, সালেহান নেক আমল। ভালো করে শুনেন, আল্লাহ বলছেন মান আমেলা সালেহান, যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, মিন যাকারিন আও উনসা, আমল করনে वाला পুরুষ হোক বা মহিলা, নর হোক বা নারী। কেন? পুরুষেরাও আমল করে, মহিলারাও আমল করে, করে না? করে না। পুরুষও নামাজ পড়ে, স্ত্রীও নামাজ পড়ে, পুরুষেরাও দান দেয়, স্ত্রীরাও দান দেয়, পুরুষেরাও নেকির কাজ করে, স্ত্রীরাও নেকির কাজ করে। আল্লাহ বলছেন মান আমেলা সালেহান, যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, ওই নেক আমল করনে वाला পুরুষ হোক বা মহিলা, ওয়া হুয়া মুমিনুন, আর ওই ব্যক্তি হলো মুমিন। এখানে একটা কথা আছে, ভালো করে বুঝবেন। আল্লাহ বললেন আমল করনে वाला ওয়া হুয়া মুমিনুন, সে যদি মুমিন হয়, যদি মুমিন হয়। আল্লাহ কি বলছেন? ফালা নুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, আমি আল্লাহ তার দুনিয়ার জীবনটা সুখী করে দিব। কি বললেন? মান আমেলা সালেহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন,
কোনো যে মহিলা বা পুরুষ নেক আমল করবে আর সে ব্যক্তি হলো মুমিন, আমি আল্লাহ তার হায়াতান তয়্যিবা দুনিয়ার জীবনটা সুখের জীবন করে দিব। ওয়ালা নাজজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু